Hello, good morning, everyone. Welcome to today's session class. So we are at the final stage of third chapter. So today's class we try to discuss about the left out concepts in arrays, which is nothing but there is an inbuilt class called array in Java. Okay, so we try to learn about that class today and what are the methods that we have in that class, and then we'll see the two-dimensional arrays, multi-dimensional arrays, okay, and something called vector is also there. So we try to discuss about vector. Okay. So moving on to the first concept today, that is arrays in Java. That it means there is an inbuilt class which is called as an array in Java. Okay. So Java contains an inbuilt class which is called as an array. So that array has inbuilt methods, so which can be directly applied on that particular array. Okay. So అర్థమవుతుందా? జావాలో array అనే ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ ఉంది. So like generally we try to declare a array in any class. మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్లో array డిక్లేర్ చేసి arrayలోకి వాల్యూస్ పంపించి then we try to do something on that array. We try to search or sort or something. We'll try to do that. But Java contains an inbuilt class which is called as an array. Okay. లోపల ఇన్బిల్ట్ గా ఒక క్లాస్ ఉంది, దాని పేరు array, దాని అసలు పేరే array అన్నమాట, which extends object class. There is a other class called object. So ఆ క్లాస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని array అనే క్లాస్ ఎక్వైర్ చేసుకుంటుంది. Okay. So that is the array class which we are going to learn today. So as you can see here, the package java.util defines the class array with static methods for general processes that are carried out on arrays, such as sorting on array for full length of array or for a part of an array, binary search of an array, then comparing the two arrays if they are equal or not, for filling a part of the full array with elements having a specified value, and a copying of an array into another array. Okay. సో జావాలో మనకి ఒక అరే ఉంది, ఇన్బిల్ట్ అరే. ఆ అరే ఏం చేస్తుంది అంటే దాని లోపల కొన్ని మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇన్బిల్ట్ గా. సో మనం డైరెక్ట్ గా ఆ మెథడ్స్ ని అరే మీద వాడుకోవచ్చు. లైక్ అక్కడ చెప్తున్నాడు, సార్టింగ్ చేయొచ్చు, బైనరీ సెర్చ్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు, రెండు అరేస్ ని కంపేర్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఆర్ we copy one array into another array. All these things can be performed on the arrays. So Mandi, once again I'm telling you that this array is different from whatever the arrays we learned in the previous section. Okay, so this is an inbuilt array which is already inbuilt in the program or inbuilt in the Java packages. So we are directly incorporating that array and we are directly applying some methods which are there in that class. Okay. So that is the point you need to observe here. Java contains an inbuilt array. Okay. అంటే ఇట్స్ ఎ క్లాస్ అనమాట. జావాలో ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ గా ఒక క్లాస్ ఉంది, ఆ క్లాస్ పేరు array. సో దాని మీద మనం డైరెక్ట్ గా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ని పెర్ఫామ్ చేయొచ్చు. Okay. So the methods that we carry out on array is so many things like sorting, binary search, compare, and copy. Okay. So in general, if you want to write this, that class will be declared as public class arrays extend object.
So that class name is arrays, which extends object. Object is another class which is inbuilt class in Java. So దానికి ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఈ array class కి వస్తాయి అన్నమాట. See, the methods that we are carrying out on this particular arrays are sort, binary search, equals, fills, fill అనే ఒక మెథడ్ ఉంది, కాపీ, ఓకే, తర్వాత యాజ్ లిస్ట్, టు స్ట్రింగ్, డీప్ టు స్ట్రింగ్, హ్యాష్ కోడ్. సో ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్లీ డిఫైన్డ్. మనం ఏమి ఈ మెథడ్స్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయము, ఆల్రెడీ ఈ మెథడ్స్ ఇన్బిల్ట్ గా ఉంటాయి. దేంట్లో ఉంటాయి? క్లాస్ అరే అనే దాంట్లో ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ అ క్లాస్ కాల్డ్ విచ్ నేమ్ ఇస్ అరే, which is an inbuilt class defined in Java. Okay, so these are the methods that we have for class array. Okay, so we'll try to learn one by one method ఒక్కొక్కటి మనం చూద్దాము. So I'll try to refer this examples. Okay, so from the website, so you can see here. So the arrays class, which is in the package called java.util.package, దీంట్లో ఉంటుంది, which is a part of Java collection framework. Okay, this is another concept. అవి collection, Java collections అంటారు. ఆ collections అనేవి మీకు సిలబస్ లో లేదు, బట్ there is a Java collection which is called as an Java collection framework. దీంట్లో arrays, vectors ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉంటాయి. Okay, so this class provides the static methods to dynamically create and access Java arrays. So this class contains all the static methods. Okay, so static methods అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. Static methods అంటే ఏంటి? No need to create any object for that methods. To access that methods, no need to create any objects. That is called static methods. Okay, so basically the class hierarchy is, it is in java.lang.object. ఈ క్లాస్ అరేస్ అనేది ఎందులో ఉంది? java.lang.object లో ఉంది. దాని నుంచి మీరు java.util.arrays దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో యువర్ క్లాస్ షుడ్ యాక్సెస్ షుడ్ ఎక్స్టెండ్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకేనా? దెన్ హౌ టు యూజ్ దిస్? సింప్లీ అరేస్ అని రాసి డాట్ ఇచ్చి ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. అరేస్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్ డైరెక్ట్ గా మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకే, see this small example. Okay, so import java.util.arrays, ఈ స్టేట్మెంట్ మనం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలి. ఇంపోర్ట్ java.util.arrays అనేది whenever we try to do some programming on inbuilt class called arrays. Okay, then you need to use this java.util.arrays. Okay, then after that I am writing a main, any main program. In that I am writing public static void main. ఇప్పుడు మెయిన్ కాకపోతే ఇంకేదైనా పేరు మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు. అండ్ అరే డిక్లరేషన్ చూడండి, ఇంట్ అరే. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఎందులో ఉంటుంది? ఇది అరేస్ లో ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, దీని ముందు ఇంట్ అనే టైప్ పెట్టాలి, బికాస్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ కాబట్టి ఇంట్ స్పేస్ ఇంట్ అరే. ఓకే, సో ఇంట్ అరే అనేది ఒక అరే, వాట్ ఎవర్ ది అరే దట్ we are storing some values in this. Okay, now system.out.println integer array as list. So there is a method called as list. As list అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఎందులో ఉంది? arrays అనే దాంట్లో, arrays అనే క్లాస్ లో ఉంది. So now arrays dot as list of int array. Int array is nothing but ఇప్పుడు ఈ array మనం ఇన్పుట్ గా ఇస్తున్నాం అనమాట. Okay, or otherwise you can give any name for this, I hope. Okay, once again I'll try to
షో ఇట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ఏది నోట్ ప్యాడ్లో మనం ఐడెంటిఫైయర్స్ మార్చి చూద్దాము. సో దెన్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో we'll try to change some of the things. ఇక్కడ మెయిన్ 1 అని రాద్దాము. ఓకే, ఇక్కడ int array ప్లేస్ లో I'll write some array a అని తీసుకున్నాం. Now I'll try to change this list as a. Okay, now if I want to save, main1 dot java okay, already main1 exists, so we'll try to save it with some other thing, main2. ఇక్కడ కూడా మనం main2 అని రాద్దాం. Okay, right. Now we'll try to execute cmd. Java C main2 dot java. Right. It is printing as a list. The contents of array is printed as list. So now I'll try to explain this program. So we are using the class already which is there in Java, that is called arrays. Arrays అనే క్లాస్ ని మనం డైరెక్ట్ గా నేను యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ arrays అనే క్లాస్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఇన్బిల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఏమేమి మెథడ్స్ ఉంటాయి? that we shown here: sort, binary search, equals, fill, copy, as list. As list అంటే ఏంటి? That is what we have done in this program. As list అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా లిస్ట్ రూపంలో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సార్ట్ అంటే సార్టింగ్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది. బైనరీ సెర్చ్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా బైనరీ సెర్చ్ ఏంటో దాంట్లో ఫైండ్ అవుట్ చేసి మీకు కావాల్సిన వాల్యూని అది ఉందా లేదా చెక్ చేసి చెప్తుంది. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ మెథడ్స్ ఉంటాయి దేంట్లో? ఇన్బిల్ట్ అరే అనే క్లాస్ లో ఉంటుంది. సో మనం ఎలా రాయాలంటే ప్రోగ్రాము java.util.arrays అనే ఈ క్లాస్ ఇది. దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా మన ప్రోగ్రామ్ కి ఇంక్లూడ్ చేసుకొని ఒక క్లాస్ రాసి దాంట్లో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ రాసి దెన్ ఒక అరే డిక్లేర్ చేసుకొని దాంట్లోకి వాల్యూస్ మనం తీసుకున్నాము, ఎనీ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఈ అరే మీద నేను నాకు కావలసిన మెథడ్స్ ని నేను అప్లై చేస్తాను. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై ఈస్ యాజ్ లిస్ట్ అనేది నేను ఒక మెథడ్ ఈ లిస్ట్ మీద అప్లై, ఈ అరే మీద అప్లై చేయాలని అనుకుంటున్నాను. వాట్ ఈస్ యాజ్ లిస్ట్?
అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా లిస్ట్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి మీకు ప్రింట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిస్ట్. ఓకే, ఇది వాడాలంటే మనం ఏం చేయాలి, అరేస్ డాట్ యాజ్ లిస్ట్ అని వాడాలి. వాడి ఈ యాజ్ లిస్ట్ అనే దానికి ఈ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి. ఇన్పుట్ ఏంటి, ఈ అరే మొత్తాన్ని కూడా దాన్ని ఇన్పుట్గా ఇస్తే అది ఏం చేస్తుంది, ఈ అరే మొత్తాన్ని కూడా లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి మీకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో అలా చేయాలంటే మనం అరేస్ డాట్ యాజ్ లిస్ట్ అని రాయాలి. ఓకే, so that is what the program is. So that is what when we executed this program I got this output. అంటే లిస్ట్ రూపంలో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ ని లిస్ట్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే ఇంటర్నల్లీ లిస్ట్ లో మనం వాల్యూస్ కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దే విల్ బి ఇన్ అదర్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ సీ హియర్ ద సేమ్ అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గెటింగ్. ఇదే అవుట్పుట్ అక్కడ వచ్చింది నాకు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది కాకపోయినా ఒక డిఫరెంట్ అవుట్పుట్ మనకి డిస్ప్లే అయింది. సి ఇంకోటి చెప్తాను, ఆల్రెడీ మనకి బైనరీ సెర్చ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది కదా, బైనరీ సెర్చ్. సో ఇక్కడ ఈ క్లాస్లో బైనరీ సెర్చ్ అని ఉంది. యాక్చువల్లీ అరేస్ మీద బైనరీ సెర్చ్ మనం అప్లై చేయాలంటే ఒక పెద్ద కోడ్ రాయాలి. మనం బైనరీ సెర్చ్ అనే మెథడ్ రాసి ఆ మెథడ్లోకి కోడ్ మొత్తం రాస్తే అప్పుడు ఆ బైనరీ సెర్చ్ని మనం ప్రోగ్రాంలోకి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వీడేమంటాడంటే అలా ఏం అవసరం లేకుండా బైనరీ సెర్చ్ అనే మెథడ్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్గా ఉంది, అది అరేస్ అనే క్లాస్లో ఉంది, దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటాడు. ఓకే, సో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ షోస్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో దెర్ ఇస్ అన్ అరే 10, 20, 15, 22, 35. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ అరే. దాని పేరు int array అని రాశాడు. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ హియర్. ఓకే, నో నీడ్ టు గివ్ ది ఎగ్జాక్ట్ ద నేమ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ షోయింగ్ హియర్. We can give any name. So the only thing is you need to import java.util.arrays. Then if you write a main program of any name, no matter what is the name of that array is, any name ఉండొచ్చు, then main program రాసి int array ఒకటి డిక్లేర్ చేసి దాంట్లో వాల్యూస్ మీరు ఇచ్చేయండి. ముందుగానే ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ అరే మీద మీరు ఏదైనా ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే arrays డాట్ అని చెప్పి రాయాలి. సో see here arrays డాట్ sort of int array. So I am using a function called sort. Okay, sort అనే ఫంక్షన్ ని నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. Now to that function what I am passing an array. Array is nothing but these values. ఈ వాల్యూస్ నేను దాంట్లోకి పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, now సార్టింగ్ అయిపోయింది. సార్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత now we want to perform binary search. ఓకే, బైనరీ సెర్చ్ కావాలంటే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ కోసం నువ్వు సెర్చ్ చేస్తున్నావు, దట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు సమ్ ఇంట్ కీ. ఓకే, ఇది ఒక వేరియబుల్ ఇంట్ కీ అని తీసుకున్నాడు. 22 సెర్చ్ చేయాలి. 22 ఇందులో ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సింపుల్గా మనం system.out.println ఇంట్ కీ ఈస్ ఫౌండ్ ఎట్ ఇండెక్స్ ఇది రాస్తే సరిపోతుంది. అరేస్ డాట్ బైనరీ సెర్చ్ ఆఫ్ అరే పేరు ఇవ్వాలి, కామా కీ ఇవ్వాలి, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ దట్ యు వాంట్ టు సెర్చ్. ఓకే, ఈ బైనరీ సెర్చ్ అనేది ఎందులో ఉంది, అరేస్ డాట్ అరేస్ అనే క్లాస్లో లోపల ఇంటర్నల్గా బైనరీ సెర్చ్ అనే ఒక క్లాస్ ఉంది. సారీ, బైనరీ సెర్చ్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్లోకి మనం ఈ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్.
Okay, so I just want to show you that so arrays dot binary search of array, name of the array is nothing but int array. Okay, comma key, what is the key value? 22. ఓకే, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. సో ఈ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాము. ఆన్సర్ ఈ 22 ఎక్కడుంది, ఏ లొకేషన్ లో ఉందో మీకు సింపుల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేసి డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ array. Okay, we can perform so many actions directly without writing the code. That is what the inbuilt class array. Okay, so I'll change this as a main 3. main3 dot java. Okay, now I'll execute this java c main3 dot java. అనే లొకేషన్ 22 మనం సర్చ్ చేస్తాము, ఆ సర్చ్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉందో డిస్ప్లే చేస్తుంది. see here 22 found at the index 3. సో అకార్డింగ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ ఇది 0 ఇండెక్స్ 1 2 ఇది 3. ఓకే, సో మనం కోడ్ ఏమన్నా రాసాము, అసలు కోడ్ సింపుల్ గా బైనరీ సెర్చ్ మెథడ్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాము. ఓకే, దీనికి మనం arrays డాట్ బైనరీ సెర్చ్ అని చెప్పి రాయాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద వన్ something like this, ఇలా ఉండాలి, arrays డాట్ బైనరీ సెర్చ్. ఓకే, సో ఇది ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ కాల్డ్ arrays. arrays అనే ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ మనకు ఆల్రెడీ జావాలో ఉంది, దాన్ని మనం సింపుల్ గా ఇక్కడ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, arrays డాట్ బైనరీ సెర్చ్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ అరే పేరు ఇవ్వాలి, ఇక్కడేమో వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ యూ వాంట్ టు సర్చ్, దట్ సర్చ్ కీ షుడ్ బి గివెన్ హియర్. ఓకే, సో ఇంట్ కీ అంటే 22, అరే అంటే ఈ అరే మొత్తం ఇక్కడ ప్లేస్ అవుతుంది. దెన్ ఆటోమేటిక్ గా లోపల సర్చింగ్ మెకానిజం అంతా అదే చేసుకుంటుంది, బికాస్ ఇది ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ కదా, దీనికి ఆల్రెడీ కోడ్ రాసుంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ యూజ్ ద క్లాస్ arrays. arrays అనే క్లాస్ ని మనం ఇట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా మనకి చాలా ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ సో మెనీ క్లాసెస్. సార్టింగ్ ఉంది, ఈక్వల్స్ అని ఒకటి ఉంది, ఫిల్ అని ఒకటి ఉంది, కాపీ ఆఫ్ అని ఉంది. కాపీ ఆఫ్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక అరేని ఇంకో అరేలో కాపీ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత స్ట్రింగ్, అరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని స్ట్రింగ్ గా మారుస్తుంది. ఈ డీప్ స్ట్రింగ్ హ్యాష్ కోడ్ అనేది విచ్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే, వన్స్ యూ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద క్లాస్ arrays. Then we have multi-dimensional arrays, okay, which are nothing but 2-dimensional arrays, which you already know. So int 2-dimensional arrays, 2 subscripts ఉంటాయి, is equal to new of int 4,5, 4 rows 5 columns ఉండేట్టుగా మనం ఈ 2-dimensional arrays ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. So these are all something like already you understand and you know that about all these multi-dimensional arrays, 2-dimension, 3-dimension, okay, like this. Only thing is subscript change అవుతుంది. See here, so conceptually if you try to follow these 4 rows and 5 columns, so ఇలా ఉంటుంది, ఇది 4 rows then 5 columns. Okay, so the thing is you need to give the array ఎలా ఇవ్వాలంటే int name of the array then 2 subscripts followed by 2 subscripts is equal to new int of ఆ సబ్స్క్రిప్ట్స్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి, 4 5, అంటే 4 rows 5 columns అన్నట్టు. సో those are actually refer as 0 0 0 1 0 2 like matrix format. Okay, so that is called as a multi-dimensional arrays.
Okay, we have a small example here. 2D array, public static void main string box. There are 4 rows and 5 columns. I am declaring the values I, j, k is equal to 0. For I is 0, I less than 4, j is equal to 0, j less than 5, j less than 5. For every ij value, I am writing k is equal to 0. అంటే ఇనిషియల్ గా 0 లోకి 0 వస్తుంది. తర్వాత k ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి 0 లోకి 1, 0 లోకి 2 అలాగా వాల్యూస్ మొత్తం కూడా వస్తాయి. ఆ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే, let's check what is the output of this function. Okay, so I need to store this with the name 2D array. ఆల్రెడీ సి ప్రోగ్రామింగ్ లో కూడా మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసాము 2 డైమెన్షనల్ అరే యూజ్ చేసి. ఫోర్ రోస్ 5 కాలమ్స్ కదా మనకి. 4 రోస్ 1 2 3 4, కాలమ్స్ ఏమో 5 1 2 3 4 5. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్ ప్రాపర్ గా డిస్ప్లే అవ్వలేదు, బట్ 0 5 10 15 ఒక కాలమ్, 1 6 11 16 2 7 12 17 3 8 13 18 4 9 14 19 అనేది కొన్ని కాలమ్స్ అన్నమాట. సో 4 రోస్ 5 కాలమ్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోలో మనం వాల్యూ ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నామంటే we are incrementing the k value. Okay, first k value ni assign చేసాము. ఫస్ట్ k value అంటే 0, i value 0, j value 0 వచ్చినప్పుడు k value 0 assign చేసాము. ఆ తర్వాత పక్కన 0 1 లోకి వచ్చేసి వాల్యూ 1, 02లో 2, 03లో 3, 04లో 4, అలాగే 10లో 5, 11లో 6, 12లో 7 అలాగా వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఇంక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి బికాస్ వీ హ్యావ్ గివెన్ k ప్లస్ ప్లస్ హియర్. ఓకే, సో అదే అరేని మనం ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రింటింగ్. ఫర్ i is equal to 0, i less than 4, j is equal to 0, j less than 5. System.out.print 2d of i comma j. Okay, so simply printing the values. Okay, I hope you understood this 2-dimensional arrays. Next, okay, that is what the output here. Output already ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాడు. ఓకే, సి 0 0 ఇక్కడ మనం సపోజ్ ఇది చూడండి, ఇంకోటి ఇది ఇంటూ 4 కామా ఇక్కడ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, అప్పుడు మనం ఎలా తీసుకుంటుంది, 4 రోస్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకుంటుంది. కాలమ్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఓకే ఇలా ఇచ్చినప్పుడు చూడండి ఇదేమవుతుందో. ఓకే, 4 రోస్ 5 కాలమ్స్ మనం ఇవ్వలేదు. కాలమ్స్ ఇవ్వకుండా ఏం చేసాము, 0th రోలో ఒక కాలం ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ రోలో 2 కాలమ్స్ రావాలి, థర్డ్ రోకి వచ్చేసి 3 కాలమ్స్ ఉండాలి, ఫోర్త్ రోకి వచ్చేసి 4 కాలమ్స్ ఉండాలి. అలా మనం డిఫైన్ చేసాము. అలా డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇలా స్టెప్ వైజ్ గా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో డిక్లరేషన్ చేసేటప్పుడేమో సింపుల్ గా 4 రోస్ కావాలని చెప్పి డిక్లేర్ చేసాము. బట్ వైల్ వీఆర్ గివింగ్ ద కాలమ్ వాల్యూస్ ఒక్కొక్కటి నేను తర్వాత డైనమికల్ గా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాను. సో whenever we are giving dynamically, you need to give that name. Okay, first column, second column, 2 columns undali, 3 columns and 4 columns, like that you need to mention. That is multi-dimensional arrays. Okay, and the alternative declaration for this is already told you. ఇలా రాయొచ్చు, ఈ సబ్స్క్రిప్ట్స్ మధ్యలో పెట్టచ్చు. ఓకే, ఎలాగైనా ఇవి డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. సి
చూడండి. An alternative declaration form offers convenience when declaring several arrays at the same time. ఒక 3 or 4 arrays నేను ఒకేసారి డిక్లేర్ చేయాలి, ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఇంట్ ఈ బ్రాకెట్ ఇచ్చేసి సబ్స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసి nums, nums2, nums3. There are 3 arrays. First array name is nums, second array name is nums2, third array name is nums3. Okay, so which will create 3 arrays like this. With a single declaration, I can declare 3 arrays. That is a point here. Okay, అలా కాదు ఇలాగున రాయొచ్చు. int nums of, nums of 2, nums of 3. ఇది జనరల్ గా మనం వాడే డిక్లరేషన్. ఓకే, బట్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్పి చూపిస్తున్నాడు. రైట్. The last thing is something we have vector. Okay, we have something called as a vector. Vector is nothing but it is as a kind of a data structure that is used for storing information. So using a vector we can implement dynamic array. Dynamic array అంటే ఏంటి? మనం array declare చేసిన తర్వాత if you want to increase the size of the array, we follow this statement. New అని యూజ్ చేసి మనం స్టేట్మెంట్ రాస్తాం. అలాంటిది సేమ్ ఇక్కడ కూడా వెక్టార్స్ అని చెప్పి కొన్ని ఉంటాయి. ఈ వెక్టార్స్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే we store some information in the vectors. Okay, which is acting as a dynamic array. Vector ఎలా ఉంటుందంటే vector vec is equal to new vector of 5. So it is simply like array లాగానే, కానీ ఇది డైనమిక్ array అన్నమాట. సో ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి వెక్టార్స్ మనం యూజ్ చేస్తాము. ఆ వెక్టర్ అనేది ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ క్లాస్, ఒక ఇన్బిల్ట్ క్లాస్ లాగా ఉంటుంది ఇది వెక్టర్. లైక్ అరేస్ క్లాస్ ఎలాగైతే ఉందో అలాగే వెక్టార్ క్లాస్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది. ఆ వెక్టార్ క్లాస్ ని మనం ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో వెక్టార్ vec is equal to new vector of 5. So there is an inbuilt class called vector. Simply we are giving that vector name and followed by the object name, then new operator, then class vector of 5. So this will allocate 5 locations where you can store some information. Okay, so this is how we can store the values. Okay, so this is the something called as a vector here, which is acting as like a same as an arrays, dynamic arrays laga ivi work out. Vectors gurinchi it's about already, it is also a collection. దీన్ని ఏమంటారంటే కలెక్షన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ వెక్టర్ అనేది. అక్కడ కలెక్షన్స్ గురించి యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ యువర్ సిలబస్, బట్ కలెక్షన్ ఆల్సో is one of the biggest concept that we have in Java. Okay, so if you want to learn something regarding this, you can refer to the class vector, then you can able to understand, right? Okay, that is about your third chapter. Thank you.